بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموم کے اندر جو آج جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو آج کا خطبہ تھا، وہ خطبہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت پانی کی حفاظت سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی بھی ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر پانی کی حفاظت کرنے کی بڑی تاکید آیا ہے اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے استعمال میں اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے اس پانی کا استعمال پینے کے لیے ہو، یا کھانا پکانے کے لیے ہو، یا غسل کرنے کے لیے ہو، وضو کرنے کے لیے ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور کام میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہو، ان تمام میں اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے، میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اسلام نے بڑا زور دیا ہے اور اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا استعمال کس طرح کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی میں غسل فرما لیتے تھے، اور ایک مد پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ سا کیا ہے؟ سا کا وزن تقریباً 2.5 لیٹر ہوتا ہے کم و بیش، اور یہ 4 مد ملا کر ایک سا ہوتا ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ مد کا جو وزن ہے تقریباً 600 یا 650 گرام کے قریب ہوتا ہے۔ اتنے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ ایک اور صحیحین کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے لے کر 5 مد تک پانی میں غسل فرما لیتے، اور 1 مد پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے۔ ایک اور روایت میں ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس کے راوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل فرماتے، اور اس برتن کا جو پانی ہوتا ہے تقریباً 3 مد یا اس کے قریب ہوتا۔ اتنے پانی میں غسل فرما لیتے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے کم پانی میں آپ وضو فرما لیتے، یعنی 1 مد کو 3 حصہ کر کے 2 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے وضو کرتے، غسل کرتے، اس میں میانہ روی اختیار کرتے۔ تو عبادت کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے استعمال میں پانی کو لے آئیں اور اس میں اسراف کریں اور بیجا اس کا استعمال کریں، کثرت کے ساتھ استعمال کریں، تو
हमारे लिए कितने खतरनाक बात है, हमें उससे बचने की ज़रूरत है। इसी तरह बाद आले इल्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम फरमाए, उन लोगों ने पानी के इस्तेमाल में इसराफ से सख्ती के साथ रोका है, मना फरमाया। उन लोगों ने कहा है कि अगर पानी का इस्तेमाल करने वाला शख्स दरिया के किनारे हो या समुंदर के किनारे हो, फिर भी उसको पानी के इस्तेमाल में इसराफ से बचना चाहिए। मेरे भाइयों, पता चला कि इस मामला में पानी के इस्तेमाल में हम लोगों को बहुत ही मोहतात होने की ज़रूरत है, इसराफ से बचना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता, और इसराफ करने वाले और फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा गया है। मेरे भाइयों, एक पक्का सच्चा जो मोमिन और मुस्लिम होता है, वो तमाम काम में मुतदिल होता है, मुतवस्सित होता है, मियाना रव होता है। वो इफरात और तफरीत से काम नहीं लेता, मुबालगा से काम नहीं लेता, वो इसराफ और तकतीर से भी काम नहीं लेता। क्यों? इसलिए कि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करता है। इस्लाम एतदाल, तवाज़ुन और मियाना रवी का हुक्म देता है, इसराफ और तबज़ीर से रोकता है, हद से तजावुज़ करने से इस्लाम रोकता है। एक मोमिन ये इंतजार नहीं करता है कि कोई शख्स हमें हुक्म देगा, कोई शख्स हमें हिदायत देगा तब हम इन चीज़ों में इसराफ से बचेंगे, नहीं, बल्कि वो तमाम कामों को अल्लाह ताला की ताअत समझ करके करता है, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत तलाशता है, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाब की उम्मीद भी रखता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इक़ाब से और सज़ा से डरता भी है। मेरे भाइयों, इसराफ करने से नेमतें खत्म हो जाती हैं, नेमतों के अंदर किल्लत आ जाती है, और बसा औकात फाका का शिकार हो जाता है इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, वला तुतीउ अमरल मुसरिफीन अल्लदीना युफसिदूना फिल अर्द वला युस्लिहून, कि तुम लोग इसराफ करने वालों की बातों को ना मानो, उनकी इताअत ना करो, जो लोग जमीन में फितना फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, इसराफ करने वाला शख्स खुद फायदा उठाना चाहता है और लज्जत हासिल करना चाहता है। कभी कभी वो खुद अपने अंजाम की भी परवाह नहीं करता है, दूसरों को की परवाह नहीं करता है, अपने कौम के लोगों की वो परवाह नहीं करता है। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुतरफीहा फफसकू फीहा फहक्का अलैहल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। जब हम किसी बस्ती को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, हलाक करना चाहते हैं, तो वहाँ के खुशहाल मुतकब्बिर लोगों को हुक्म देते हैं, फिर वो लोग वहाँ फिस्क फजूर करते हैं, खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करते हैं, फिर उन पर अजाब की बात साबित हो जाती है, तो फिर हम उनको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। मेरे भाइयों, हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता की हैं उन तमाम नेमतों की हम लोगों को कद्र करने की ज़रूरत है। हमें दिल से, जुबान से उन नेमतों की कद्र करने की ज़रूरत है, और अमली तौर पर भी शुक्र बजा लाने की ज़रूरत है। अगर हम इस तरह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये नेमत हमारे लिए दायमी होगी, और ज़्यादा देर तक हम उन नेमतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इस नेमत के खुसूसी तौर पर सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए, और दूसरी नेमतों की भी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हम लोगों को ज़िंदा रखे, सही ईमान, सही अक़ीदे और सही अमल की तौफीक बख्शे, और जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा फरमाए तो ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।